నాంపల్లిలోని బీజేపీ ప్రధాన కార్యాలయంలో ముఖ్య నేతల సమావేశం జరుగుతోంది. ప్రధానంగా ఏదైతే తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఇటు దేశ పర్యటనలో ఉన్నారో, దేశ పర్యటనల సందర్భంగా ఆయన ఎవరెవరు కలుస్తున్నారు, ఏం మాట్లాడుతున్నారు అనే అంశం పట్ల ప్రధానంగా చర్చ జరుగుతున్న సందర్భం కనిపిస్తుంది. ఆయన నిన్న ఏదైతే బీజేపీని బంగాళాఖాతంలో కలపాలి, ముక్త్ బీజేపీ, దేశానికి ముక్త్ బీజేపీ పాలన కావాలని ఏదైతే పిలుపునిచ్చారో అందుకు తగ్గట్టుగా తెలంగాణలో ముక్త్ కేసీఆర్ పాలన రావాలి అనే ఒక నినాదం కూడా బీజేపీ స్థానిక నేతలు అందుకున్న సందర్భం కనిపిస్తోంది. ఇటు బండి సంజయ్తో పాటు తెలంగాణ వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జ్ తరుణ్ చుక్ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఏదైతే కేసీఆర్ ఏం మాట్లాడుతున్నారు, భారతీయ జనతా పార్టీ పట్ల ఎలా వ్యవహరిస్తున్న అంశం పట్ల ఈరోజు ఈ సమావేశంలో ప్రధానంగా చర్చకు వస్తున్న సందర్భం కనిపిస్తోంది. ఇక ఏదైతే పెట్రోల్ ధరల విషయంలో ఇటు కేంద్రం తగ్గించింది, పెట్రోల్ వ్యాట్ని ఎందుకు ఈ తెలంగాణ ప్రభుత్వం తగ్గించదు, దీనివల్ల తగ్గిస్తే కనుక తెలంగాణ ప్రజానికానికే కదా ఉపయోగపడేది అనే కోణంలో కూడా చర్చ జరుగుతున్న సందర్భం కనిపిస్తుంది. ఇక ఈ నెల 26వ తారీఖున ప్రధాని ఇటు హైదరాబాద్ వస్తున్నారు. హైదరాబాద్ సందర్భంగా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి, ఎలాంటి కార్యాచరణ, నగరాన్ని మొత్తం కూడా ఇటు కాషాయ వర్ణంతో నింపాలి అనే ఒక నిర్ణయం తీసుకుని అందుకు తగ్గట్టుగానే ఇటు రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్ జిల్లా నేతలతో మొన్న సమావేశమయ్యారు. ఈరోజు సమావేశంలో కూడా ఈ అంశం ప్రస్తావనకు వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక బండి సంజయ్ 3వ విడత పాదయాత్ర జూన్ 23 నుంచి మొదలు కాబోతుంది. ఈ పాదయాత్ర ఏ విధంగా ఉండాలి, గతం 2 ఫేజుల పాదయాత్ర లాగానే ఇది కొనసాగుతుందా, ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలి, ఎన్ని రోజులు ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలి అనే అంశం పట్ల కూడా ఈరోజు చర్చకు వచ్చే అవకాశాలు మాత్రం ఉన్నాయి. ఖచ్చితంగా ఏదైతే ప్రధానంగా మాత్రం చూసుకుంటే కేసీఆర్ దేశ పర్యటన సందర్భంగా భారతీయ జనతా పార్టీ మీద ఎలాంటి ఆరోపణలు గుప్పిస్తున్నారు, ఎలాంటి సంఘటనలు చెప్పుకొస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది, దీన్ని ఎలా ఖండించాలి అనే అంశం మీద ఈరోజు సుదీర్ఘ లోతైన చర్చ జరుగుతున్న సందర్భం కనిపిస్తోంది. भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना की ओर से प्रजा संग्राम यात्रा का दूसरा चरण समाप्त हुआ है और आप लोगों ने पहले चरण में भी और दूसरे चरण में भी बहुत अच्छे कार्यक्रम किए हैं। पूरी मेहनत आपकी दिखी है। उस दिन लाखों की तादाद में तेलंगाना की जनता प्रजा संग्राम यात्रा के द्वितीय चरण के समाप्ति पर उपस्थित थी। देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने हम सबका मार्गदर्शन किया। उन कार्यक्रमों की आपकी मेहनत को, कार्यक्रमों सफल करने के लिए आपने जो मेहनत की प्रकाष्ठा की है उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं। तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता इसको सफल करने में लगा है, इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। मित्रों, आज दीवार पर लिखा है कि केसीआर की टीआरएस की सरकार जाने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है, लेकिन उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोगों को बड़ा दिल रखकर पार्टी को बढ़ाना होगा। जिन क्षेत्रों में हम हैं वहां और मजबूत करना होगा। जिन वर्गों में और क्षेत्रों में पार्टी कमजोर है वहां ताकतवर करनी होगी। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, क्योंकि वो व्यक्ति के लिए काम नहीं करता, वो राष्ट्र के लिए काम करता है। हमें हमारी गुड़ती में दिया गया है नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, और मैं अपने आप को सबसे आखिर में गिनता हूं। ये भाव आप सबके डीएनए में दिया गया। मेरी आपसे विनती है कि तेलंगाना की जनता बहुत एकाग्रता से भारतीय जनता पार्टी का इंतजार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और भारतीय जनता पार्टी ये विश्वास दिलाती है। यहाँ के किसान आज जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रजा संग्राम यात्रा के माध्यम से भी जब भाजपा के कार्यकर्ता गांव-गांव संजय बंडी जी के नेतृत्व में जा रहे थे तो जगह जगह पर किसानों ने अपना समर्थन दिया और बताया कि किस तरह केसीआर की सरकार उनके साथ धोखा कर रही।
मैं केसीआर साहब से पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से घर घर ये संदेश पहुंचाना होगा, हर गांव की चौपाल पे संदेश पहुंचाना होगा कि केसीआर साहेब दशकों से ये चावल कौन उठाता था, जो आज बॉइल्ड राइस का मसला आप उठा रहे हैं, ये कौन उठाता था बताइए, ये किसकी जिम्मेवारी? जब संयुक्त आंध्र प्रदेश था तब भी कौन उठाता था, उससे पहले भी कौन उठाता था, और आज 2014 से जब से तेलंगाना बना तो कौन उठा रहा है, कौन अपनी जिम्मेवारी से भाग रहा? जब जाहिर है कि केसीआर की सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है, किसानों के साथ किया हुआ वायदा उसमें खिलाफी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध है, हमारी सरकार आएगी, हम एक एक दाना, किसान के खेत का एक एक दाना, भारतीय जनता पार्टी की 2023 में बनने वाली सरकार एक एक दाना उठाए। आज किसानों को न्याय देना होगा, न्याय देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये फोरम अपने आप को दक्ष कर रहा है, अपने आप को तैयार कर रहा है। प्रदेश के अंदर जो केसीआर की सरकार के खिलाफ जो वातावरण है, जो एक तरह से लोगों के मन में आक्रोश है, कुंठा है, लोगों के मन के आक्रोश को आज लोग केसीआर मुक्त शासन का स्वप्न देख रहे हैं। ఇక్కడ తెలంగాణ రైతులను పట్టించుకొని కేసీఆర్ ఇటు పంజాబ్ రైతులకు ఆర్థిక సాయం చేయడం ఎంతవరకు సమంజసం అనే ఒక సూటి ప్రశ్నను కూడా బీజేపీ ప్రశ్నిస్తున్న సందర్భం కనిపిస్తుంది. ఇక ఇదే కోణంలో తెలంగాణ ప్రజలకు వెళ్ళాలి, తెలంగాణ రైతాంగం మధ్యకు వెళ్ళాలి. ఇదే తెలంగాణ రైతులు ఇంతమంది ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నా కూడా ఏనాడు పరామర్శించని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఈరోజు పంజాబ్ రైతులకు వెళ్ళి ఆర్థిక సాయం చేయడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనే అంశాన్ని కూడా ఇటు బీజేపీ నేతలు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఈ అంశాలన్నింటినీ కూడా ఏదైతే ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలన్నింటినీ ఏదైతే ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అవలంబిస్తున్నారో ఈ కార్యక్రమాలన్నింటి కూడా ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్ళి ప్రజల్లో పెడతాం, ప్రజల్ని చైతన్యవంతం చేస్తామనే అంశాన్ని ప్రధానంగా బీజేపీ నేతలు ఈరోజు సమావేశంలో చర్చిస్తున్న సందర్భం కనిపిస్తుంది. ఇందుకు సంబంధించి బీజేపీ ముఖ్య నేతలు ఇంద్రసేనారెడ్డి, అట్లాగే తెలంగాణ బీజేపీ అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్, తెలంగాణ వ్యవహారాల నాయకుడు ఇటు తరుణ్ చుగ్, వీళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు కేసీఆర్ దేశ పర్యటన గురించి, కేటీఆర్ అనుచిత వ్యాఖ్యలు ఏదైతే భారతీయ జనతా పార్టీ మీద ఎలాంటి అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారో వీటి మీద ఈరోజు ప్రధానంగా చర్చకు వస్తున్న సందర్భంగా అనిపిస్తుంది. కెమెరా పర్సన్ రాజాతో హరికృష్ణ, వన్ ఇండియా తెలుగు, హైదరాబాద్.